جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ تلخی ہو گئی تھی، لیکن بریک کے دوران ماحول جو ہے پروگرام کا کچھ ٹھیک رہا۔ شاہ صاحب، آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے تنقید کی آپ پہ کہ آپ کی جماعت نے ایک تو کوئی تجاویز نہیں دی اس پہ ٹیکس کے حوالے سے، اور دوسری جانب ڈائریکٹ آپ تنقید کرتے ہیں اور نو کانفیڈنس کی جانب آ رہا ہے، کیونکہ معاملہ قومی اسمبلی میں جائے گا تو پھر وہاں تو ووٹنگ ہوگی، تو حکومت کے لیے مشکلات آپ کو لگ رہی ہوں گی یا نہیں؟ اس میں آپ سے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی منی بل نے جانا ہی نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے۔ اس کی قسمت کا فیصلہ وہی ہوگا کہ اس کا حشر کیا ہوگا یا اس کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ وہی جگہ ہے۔ پہلے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں تھا کہ بجٹ جو ہے وہ اس میں سینٹ میں بھی بھیجا جائے۔ اب امینڈمنٹ کے بعد 18ویں نہیں، اس سے پہلے بھی کہ وہ اپنی سفارشات تو سینٹ دے کے اور دین اس پہ جو ہے قومی کہ بھائی اس کو یعنی ایک دونوں، لیکن بائنڈنگ نہیں ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے نیشنل اسمبلی پہ، وہ مانے یا نہ مانے۔ بالکل بائنڈنگ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، بٹ لیکن کوئی سیاسیات، کوئی اخلاقیات، کوئی کانسٹیٹیوشنل اس کی اپنی ایک فلسفی ہوتی ہے، جس کے لیے یہ بھیجا گیا ایک اپر اس میں کہ یہ 12-14 دن کے اندر اندر اس کو دیکھیں، اپنی سفارشات بھیجیں۔ اب اس کی سفارشات کا اشر یہ تھا ہمارے ہاؤس میں کہ ہمارا ہاؤس جو وہاں پہ کنسنسس بلڈ ہوا، اور جو پورے میڈیا نے دیکھا اپنے اوپر بیٹھ کر ایک ایک آدمی کو بات کر رہے تھے، ایک ایک پارٹی کو بات کر رہے تھے، ایک ایک لمحے کو بات کر رہے تھے، مطلب تو اس میں سینٹ نے آؤٹ رائٹلی اس کو مطلب ہے میجارٹی، بالکل یہ میرا ویو ہے، ممکن ہے بلوچ صاحب اتفاق کرے یا نہ کرے، میرا ویو ہے کہ میجارٹی ممبر آف دا سینٹ جو ہے انہوں نے اس جو یہ جی ایس ٹی ہے اس کو انہوں نے رد کیا۔ بلوچ صاحب نے کہا، اور آپ نے پوچھا سوال کہ بھائی آپ نے تجاویز نہیں دی۔ اسحاق خان کی اسحاق ڈار صاحب کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، سٹارٹ ٹو فنش، اس میں تجاویز ہی تجاویز ہے۔ ٹیکس کے خلاف کوئی پولیٹیشین ہو نہیں سکتا۔ اگر آج یہ وزیر اعظم ہے تو کل میاں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہونا ہے، مطلب ہے کل ہم نے بھی پاور میں آنا ہے۔ ٹیکس کے بغیر اسٹیٹس نہیں چلا کرتی۔ اس میں تجاویز اسحاق ڈار صاحب کی تقاریر میں، ان کے بھائی صاحب کی تقریر میں، اور دیگر بہت سارے لوگوں کی تقاریر میں سب نے کیا۔ اب ایک صرف میں بات ہے امین صاحب، اس میں جو ہم چیختے چلاتے رہے، اب دوبارہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ٹیکس لگانے پہ۔ اب جو شہری ہے جس کی ہم نمائندگی کرتے ہیں، جس کی ووٹ دے کر ہم آئے ہیں، اب اس پہ جب آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں تو حالت آج کی یہ ہے کہ وہ زندہ پیسے کیسے ہیں۔ اب اس کے حالات واقعات کو دیکھ کر یہ جو اوپر سے بم مارا جا رہا ہے، اور مارا کس طرح جا رہا ہے؟ کوئرسو میئرز استعمال کر کے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں آئی ایم ایف آپ کو اگلی قسط نہیں دے گا، پیسے نہیں دے گا، آپ کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے موجود نہیں ہوں گے۔ جی عمیر صاحب، ٹیکنیکلی دو چیزیں دیکھیں، سینٹ ریکمنڈیٹری باڈی ہے، یہ بل سینٹ کے سامنے پیش ہوا 12 نومبر کو، سینٹ نے یہ بل اپنی سٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کے پاس بھیجا کہ آپ ریکمنڈیشنز تیار کریں، اور سینٹ میں یہ اعلان کیا گیا کہ جس ممبر نے ریکمنڈیشن دینی ہے وہ کمیٹی تک پہنچا دے۔ اس بل کو بلاک سینٹ کمیٹی میں کیا جا سکتا تھا 7-6، اگر کاسٹنگ ووٹ چیئرمین ایم کیو ایم کا احمد علی صاحب ڈالتے۔ آپ نے سب دیکھا احمد علی صاحب ادھر چلے گئے۔ یہ بل جو ہے یہ سینٹ کی کمیٹی سے پاس ہوا، جب پاس ہو گیا تو ساروں نے کہا اوہو یہ کیا ہو گیا ہے، سارے اس وقت باہر نکل گئے، بل پاس ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی تو صرف ایک ریزولوشن انہوں نے کہنا تھا کہ بھئی وہ جو آپ کی کمیٹی نے آپ کے مشوروں سے آپ نے دستخط کیے جو چیز بھیجی ہے، اب سب وہ چلنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں عوام کی نظروں میں دھول تو نہ جھونکا کریں۔ آپ سینٹ میں کمیٹی میں ایک چیز کر کے آگے ساری پارٹیاں، ساری پارٹیاں، میں مکمل کر لوں، ساری پارٹیاں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ کاف ہو، چاہے وہ لام ہو، نون ہو، ایم کیو ایم ہو، فضل الرحمان صاحب، سب نے صرف اے این پی میں اتنی تھی گٹ کے اس نے کہا بھائی صاحب ہمارا تو ہو گئی، ہماری تو ڈیل ہو گئی ہے، ہماری بات چیت ہو گئی ہے، ہم تو اس کا ساتھ دیں گے، ہم نے تو جو تحفظات دیے تھے وہ پورے ہو گئے۔ دیکھیے اب جس نے دوسری چیز کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ آئینی باڈی ہے نا جی، بالکل اس میں بھی سب موجود ہے، اس میں یہ ریٹن اگریمنٹ میں چیلنج کرتا ہوں، صوبوں کا اور وفاق کا ریٹن اگریمنٹ اس پہ ہو چکا ہے۔ اب ذرا مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے جتنا اچھلنا ہے، کودنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نیشنل اسمبلی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے سی سی آئی میں اور سینٹ فائنانس کمیٹی میں،
उधर किसी ने नहीं इख्तिलाफ। बिल्कुल अपोज नहीं। ये बिल अगर रोकना था तो मैं आपकी बात 7 मेंबर इकट्ठे होते और इस बिल को रोक देते। रोक देते। आप मेरी एक मिनट बात सुनिए, मैं हारून साहब की जनाब नंबर्स कैसे पूरे करेंगे? अब तो वोटिंग पे बात तो वोटिंग। अभी देखो यानी मुश्किल बात यह है कि आप देखें कि MQM का मिस अहमद अली साहब वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है खुद, ठीक है ना। पहले दिन 2 दिन उसने खुद प्रिजाइड किया, 1 दिन 2 दिन नहीं किया था, लेकिन आखिरी 2 मीटिंग्स उसने खुद प्रिजाइड किया था। अच्छा, और वहां पर बाकायदा मेंबर्स ने दिखाया सेनेट के अंदर कि जनाब ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जिस पर तमाम मेंबर्स की दस्तखतें हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कैसे पूरे करेंगे? सवाल तो ये ना, कौमी असेंबली की हम बात करते हैं अगले आने वाले दिनों में। देखो मेरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो मेरी, आप कौमी असेंबली की बात करते हैं, देखो जिस तरह इन्होंने फरमाया, बात ये कि ये अपने जो सेनेट में रिकमेंडेशन आपने दी नेचुरली अब ये जाएगा सेनेट की नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी को, और फिर उसके बाद जो है ना नंबर्स कैसे पूरे करेंगे? नंबर क्यों नहीं पूरे होंगे? आपको किसने कहा नंबर पूरे नहीं होंगे? MQM आपके साथ नहीं है, JUIF आपके साथ नहीं है, ANP आपके साथ है। अब ये देखो अभी वक्त है, उससे ज्यादा लोग एक्सपोज होंगे ना। आप अर्ज ना, मेरी बात ये है कि देखो ये एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का मामला नहीं है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता हमने जो कुछ किया अवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, पाकिस्तान के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए, देखो मेरी बात सुनो, एक रिफॉर्म इससे अभी आप फिर उसको वाले देखो, इस पे इस साल आपको 60 से 70 अरब रुपया यानी एडिशनल रेवेन्यू आपको मिलेगा। अगले साल आपको 200 अरब रुपया 200 अरब आप कह रहे हैं कि इससे मिलेगा, लेकिन वो उसके लिए तो पहले आप वोटिंग के लिए आप उसकी फिक्र ना करें, डोंट वरी, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है ना, वो हमारी लीडरशिप की रिस्पांसिबल लीडरशिप है, रिस्पांसिबल हारून साहब आपको क्या लग रहा है? रिस्पांसिबल वजीर आज़म है, इंशाअल्लाह एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर। नेशनल असेंबली को RGST का बिल पास कर देना चाहिए एक शर्त पे कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दें, स्टॉक मार्केट पर टैक्स लगा दें और रियल एस्टेट पे टैक्स। देखो अच्छी बात है, आपकी तजावीज़ है, लगा दें, आपकी तजावीज़ है, हमें मंजूर है। और फाइनली इसी तरफ जाएंगी। बिल्कुल देखे, जो पब्लिक अवेयरनेस है ये अपना आखिरी नतीजा पैदा किया करती है। जब सोवियत यूनियन में सोशलिज्म के खिलाफ बगावत हो चुकी थी, अवाम उससे बेजार हो चुके थे, लोग कहे सोशलिज्म कैसे जाएगा जी, कभी सोशलिज्म भी वापस गया, वहां से भी गया, चीन से भी प्रैक्टिकली चला गया। ये कंसेंसस यहां जाएगा कि अभी लोग टैक्स दें। मैं तो RGST बात करना नहीं यार, बलोच साहब बात तो मुकम्मल करना नहीं। मैं तो RGST का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो कहता हूं कि इस पे हुकूमत को डिफीट भी नहीं करना चाहिए और गैर मुल्की कर्जे लेने से ये बहरहाल बेहतर है, लेकिन अमीरों को टैक्स लगाना होगा। टैक्स का निजाम बेबुनियादी तब्दीलियां चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, टैक्स में यानी अमीरों पे टैक्स, जिनके पास आमदन है, जिनके पास सरमाया है, जो कमा रहा है वो टैक्स दे, गरीब आदमी टैक्स ना दे। जरूरियात जिंदगी पर मिनिमम पर नहीं होने चाहिए। फिर मैं कहता मैं RGST के मुखालिफ नहीं हूं। और टैक्स कलेक्शन में जो करप्शन है, जो बड़े पैमाने किया है, जो सिविल सर्वेंट करता है और जिसको टॉलरेट किया जाता है, सिफारिशों से तकर्रियां की जाती हैं, इसको रोकना पड़ेगा। आप नहीं चल सकता, भीख पे मुल्क नहीं चलते, भीख पे मुल्क नहीं चलेगा। लेकिन हारून साहब की एक बात को मैं जो मैं उसको जेन्यू ऑन करता हूं, ऑन करेंगे, बड़ी बात है, बड़ी बात है। जब तक कोई गवर्नमेंट हो अस्मा, कोई गवर्नमेंट हो यहाँ पर, वो उस वक्त तक जो ना कामयाब नहीं होगी कि जब आप अपने उन लोगों को जो आपके नजरियात से आपके कमिटेड ना हो और आपकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट ना करें। अब यहाँ मुसीबत तो ये है ना कि यहाँ पर हम अगर समझते हैं कि भाई किसी को हम मैरिज पे ले आते हैं तो दूसरे दिन जनाब कोर्ट में जाके एक इशू देखिए, हमने अपने दौर में FBR पे डिस्क्रेशनरी पावर जो होती है ना अफसर की, वो खत्म कर दी थी। पिछले 3 साल में मैं देख रहा हूं कि मतवातर हर बजट में वो डिस्क्रेशनरी पावर आहिस्ता 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 वापस आ रही। दूसरी चीज, हारून साहब ने जो बात की अभी, मुझे जरा जवाब दे दें कि वो इदारा जिसमें 90% लोग सिरे से टैक्स देते ही नहीं है, उसको क्या मॉरल अथॉरिटी है? नहीं, जो हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट है, उसको क्या मॉरल अथॉरिटी है कि पूरे पाकिस्तान पर टैक्स लगाती फिरे? मुझे जरा इस बात का जवाब। जी शाह साहब आप जवाब दे दें, आप भी तो पॉलिटिशियन है, आप किस तरीके से टैक्स, वो भी पॉलिटिशियन है। और सब ये कह रहे हैं ना पॉलिटिशियंस टैक्स बचाने के चक्कर में, बिल्कुल देखना इंडस्ट्रियल है और सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। अच्छी बात है, देना चाहिए आपको। जब आप एक मुल्क में अंदर रह के कमा रहे हैं तो क्यों ना दें? सब दें, सारे दें। अगर आप फिगर साहब, यही
आसमा बीबी एक बात कर बलोच साहब प्लीज सर प्लीज मेरी बात कर देते। जो एतराज है हमारा इसमें इख्तलाफ का वो यही है बीबी कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस टैक्स से नहीं मतलब क्या ये रिकॉर्ड की बात नहीं है कि यहां पर कितने 35-40 खानदान जो हैं अरबों रुपए के कर्जे लेके कर्जे लेके माफ करा लिए। क्या मैं इसलिए रह गया हूं, मुझसे मुराद पाकिस्तान का शहरी इसलिए रह गया हूं कि मुझे तो आईएमएफ से आप लेके आप अपना मुल्क चलाएं, करप्शन करें, कर्जे लें और आपस में बांट लें और मुझे आप कहेंगे अब प्याज पे, मूलियों पे, दाल पे आप टैक्स दें। लेकिन इतनी करप्शन आ गया देखो ना, अरुण साहब ने जब ये बात की कि जनाब के इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स दे रहे थे, आप रिकॉर्ड पे देख लें कि जनाब अब आप देखें एक जो जेन्युइन जो टैक्स पेयर इस मुल्क का है वो तो सरकारी मुलाजिम है कि जिसकी तनख्वाह से निकल जाती है। ग्रेड 17 का एक मुलाजिम के ज्यादा टैक्स देता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा। आप फिगर्स को देख लें कि 500 से 5000 से 15000 रुपए ज्यादा तक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट मैं आपको बताऊं जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी यू कैन नॉट फिगर इट आउट। पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेशन से डरते हैं ना ये लोग। सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जीडीपी का इंडस्ट्री 20% हिस्सा है। पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू में 65% हिस्सा है। पाकिस्तान की जीडीपी का एग्रीकल्चर 25% हिस्सा है। पाकिस्तान के टैक्सेस में उसका 1% हिस्सा है। पाकिस्तान की जीडीपी में सर्विसेज का 50% हिस्सा है, उसका टैक्स रेवेन्यू में 6% हिस्सा है। जरा बात हकीकत पसंदी से दूसरी मैं एक चीज बताता हूं। देखिए इस मुल्क में बहुत शोर मचता है। मैं बेनजीर भुट्टो साहबा महरूमा की एक बात बताऊं, वजीर आजम थी 93-94 था, बड़ा इशू बना जी कि ये पॉलिटिशियंस लोन खा गए, ये हो गया वो, और तब बहुत से सरकारी बैंक भी होते थे, अब तो सरकारी बैंक रहा ही एक आधा ही है सिर्फ। बेनजीर भुट्टो साहबा ने एक लिस्ट एक दिन फ्लोर ऑफ द हाउस में, मैं मेंबर होता था, उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा देखें जी ये हकीकत ये है कि इस लिस्ट में इतने बड़े थद्दे में 3% सियासतदान है, 97% वो लोग हैं जिसका किसी को पता ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आया, उन्होंने 50 सबसे बड़े नाज़िम जो थे टैक्स लोन राइट ऑफ वाले उनकी लिस्ट मांगी, उसमें एक सियासतदान भी नहीं। चले सियासतदानों से और ये भी रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और जी ब्यूरोक्रेसी हो जाए सियासतदान हो। और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि पिछले 3 साल में इनकी हुकूमत में वो भी फिक्र बता दें कि कितने कर्ज माफ किए गए। चले कितने कर्जे इस हुकूमत ने माफ किए, मौजूदा बाकी आ रही है, इस पे हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।